ਤੁਸੀਂ देख रहे हो जगबानी टीवी। मैं सुनील कुमार हिमाचली। गल करोना ते किसानी दी, पर जिहड़ा सियासी टीका वो कदों, क्योंकि जिस तरीके नाल सियासी बयानबाजी हो रही है, टीकाकरण का पहला चरण 16 जनवरी तो शुरू हो गया, लेकिन जिस तरीके नाल बयानबाजी हुई, टीकाकरण ते जिहड़े सवाल उठे, जिहड़ियां 2 वैक्सीनस बनाईयां गईयां, उन्हां ते जिहड़े भरोसे ते अफवाहां दा जिहड़ा सिलसिला सी वो चलिया, उहदे नाल नाल जिहड़ी हवा सी वो सियासी हवा टीकाकरण नूं लैके इस तरीके नाल चली कि ਵੱਖ-ਵੱਖ विरोधी धिरां दे लीडर कहण लग पे कि जिहड़े भाजपा के लीडर ने या जिहड़े सीनियर आगू ने उन्हां नूं पहलां टीका लगवाउणा चाहीदा। ते यही गल ਵੱਖ-ਵੱਖ थावां ते कित्थे-कित्थे जाके जिहड़ी वेखण नूं मिली, कित्थे ना कित्थे जिहड़े फ्रंट लाइन दे वर्कर सीगे उन्हां ने भी कहा कि जिहड़े सीनियर अधिकारी ने, ਵੱਡੇ मुलाजिम ने, उन्हां नूं पहलां टीका लगवाउणा चाहीदा, उस तो बाद जिहड़ा असीं टीका लावांगे। ते टीके वाली जिहड़ी बयानबाजी आ वो किसानां दे जिस तरीके नाल अंदोलन चल रहा, दोनों आपस दे विच रल मिल रही ने, क्योंकि हुण अगली बैठक जिहड़ी है 10वें गेड़ की बैठक वो 19 जनवरी नहीं होनी आ। ते किसानी का मसला ते करोना का मसला आके अज इक्को सरकार के आले दुआले हो गया, तां की हुण सरकार विचलारा कढ़ दिया। आओ नज़र पाउने इस स्पैशल रिपोर्ट ते। ठंड च जारी है जंग, मिल गया बीमारी दा हल, करोना लई आ गया टीका, पर कदों आवेगा सियासी टीका। दिल्ली दियां सरहदां ते किसान अंदोलन लगातार जारी है ते हुण सरकार ते किसानां विचाले 19 जनवरी नूं मुड़ तो 10वें गेड़ दी गलबात होवेगी ते उम्मीद मुड़ तो सरकार नूं किसानां ते किसानां नूं सरकार ते हल कड्ढण वाली है। पर किसान अंदोलन नूं 50 तो ਵੱਧ दिन हो गए ने, पर जदों इस अंदोलन दी शुरुआत हुई सी उदों तो ही कहा जा रहा सी कि इस नाल कोरोना महामारी होर भी विकराल रूप लै सकती है। जिस तरह दे नाल किसान अंदोलन च शामिल हो रहे हैं, पर अज माहौल ते मौसम लगातार मिजाज बदल रहा है। कोरोना नूं रोकण वाली वैक्सीनेशन भी आ गई है ते टीकाकरण दे पहले चरण दा दौर 16 जनवरी तो शुरू हो गया। पर अजिहे विच सियासी चक्कर भी खूब झुल रहे ने। किसानी मसले दे नाल नाल सरकार नूं वैक्सीनेशन दियां अफवाहां ते भी अंकुश लाउण लई काफी मेहनत करनी पै रही है, क्योंकि वैक्सीनेशन नूं लैके कई तरह के सवाल उठ रहे ने ते सवाल उठाउण वाले भी यही कह रहे ने कि पहले केंद्र सरकार दे वजीरां नूं इस टीके नूं लगवाउणा चाहीदा। अकाली दल दे प्रधान ते संसद मैंबर सुखवीर सिंह बादल दा भी कहना है कि पहला मुख्यमंत्रियों नूं यह टीका लगवाउणा चाहीदा है। फॉर एग्जाम्पल मैं पंजाब सरकार है, मैं थोड़े ते कोई ऐ जा कानून लिया दा जिहड़ा थोनू पसंद नहीं, तो फिर की होऊगा कि आप जो किसी नूं जिहड़ा कानून पसंद किस कानून बनते है, डेमोक्रेसी विच कानून बनते है लोगों की भलाई वास्ते। जे लोग वो कानून नहीं चाहते तो फिर वो बनाने नहीं चाहिए। जे बाई चांस मोदी साहब नूं पता नहीं सी कि लोग चाहते नहीं सी, फॉर एग्जाम्पल आप मान लीए कि उन्होंने पता नहीं सी, हुण तां पता लग गया। जे हुण पता लग गया फिर तुसीं इन्ने लोग जाना गवा गए। हले तक जे तुसीं पूरे देश की संघर्ष 400 कुछ हुण किसान जथेबंदियां हो गई पूरे देश दियां, जे पूरे देश के किसान यूनैनिमस है किसी एक चीज़ वास्ते, तो फिर डिले किस वास्ते? जहाँ तो होए ना कि 2 ग्रुप होण, सेंटर की नीयत साफ नहीं है। थोनू अब मीटिंग करने की लोड़ नहीं है, 8 मीटिंग या 9 मीटिंग या 10 मीटिंग करने की लोड़ नहीं, नीयत साफ नहीं। तुसीं देखो किन्ने लोग शहीद हो गए जिहड़े उन्हां जाना बच जाणियां सी। जे तुसीं बार बार मीटिंग करके मीटिंग करने का फायदा की? जो मीटिंग जाते जीरो तो शुरू हो जाते हैं। सो कैप्टन हुण क्लीयर गट सेंटर की बोली बोलता है। कांग्रेसियों मैं बेनती करदा है, थोड़ा राहुल गांधी तो सेंटर सरकार राहुल गांधी तो मगर पई है, तो थोड़ा मुख्यमंत्री उन्होंने सपोर्ट है। मुख्यमंत्री सेंटर की सरकार कहती है कि साढ़े बंदियां के खिलाफ जो भी करूगा उन्होंने परचा दो, तो 1 मिनट किवें परचा हो जाता है? जिहड़ा कोई गोवा सिटदा है किसी के घर के सामने 307 का परचा हो सकता है, पर कैप्टन ने किया है। जे कोई कहे कि मैं इस बीजेपी के लीडर की बाइकआउट करना है, कि वो देशद्रोही का परचा हो सकता है? नहीं, पर कैप्टन ने किया है। जे कोई सिंगर किसानी अंदोलन के हक च एक नैशनल एंथम बनाए या कोई नैशनल नहीं कोई एंथम बनाए, फार्मर का एंथम बनाए, कि उन्होंने फड़ के तुसीं कुट के इन्ना बुरा हाल कर सकते हो? नहीं, क्योंकि सेंटर ने कहा करो, प्रेशर पाओ। अज इन्ने कानून है जिहड़े 3 कानून कैप्टन ने लागू किए है पंजाब च। कैप्टन अमरिंदर सिंह क्यों नहीं वापस करता? जो 3 कानून जिहड़े 2017 का एक्ट पास किए 3
ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਡਬਲ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜੂ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਵੇਗੀ ਇਜਲਾਸ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੀਤਕਾਲੀਨ ਸੱਤਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੀਤਕਾਲੀਨ ਇਜਲਾਸ ਸੰਸਦ ਦਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਦਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਤਕਾਲੀਨ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਸਟ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਲੋਕ ਆਪ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੜੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰੇਡ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ 19 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਪਿਘਲਦਾ। ਉਹਨੂੰ 4 ਬੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ 78 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 2 ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ, ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਚਰਚਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਭੇਜੀ ਆ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲੀ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਰਨ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ 8 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਸ, ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਉੱਠਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਵੀ ਵਿਰਾਮ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਕਦ ਨਿਬੜੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵਕਤ ਦੀ ਕੁਖਚੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇੜਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲਟਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।